Hello, world. Do you see me? Though hidden, I am here, waiting for the rest of my life to unfold. Soon I will arrive, and life as I know it will change. I will experience hunger and no contentment. I will feel pain and pleasure. I will make mistakes and overcome them. I will fall in love. And someday I will also bring new life into the world. Or will I? It's really not up to me. My entire life is before me. If only it is allowed to continue. This is Olivia. Though she has yet to greet the outside world, she has already completed an amazing journey. This is the moment that life begins. A new human being has come into existence. At fertilization, her gender, ethnicity, hair color, eye color, and countless traits are already determined. She begins to implant in the uterus about 1 week after fertilization. Her cells organize into what we call an embryo. At 3 weeks and 1 day, just 22 days after fertilization, Olivia's heartbeat can be detected. The buds of her arms and legs appear by 4 weeks. She begins to move between 5 and 6 weeks with both spontaneous and reflexive movements. At 6 weeks from fertilization, her brain activity can be recorded and bone formation begins. She can bring her hands together at 7.5 weeks, and separate fingers and toes emerge. She can also begin to hiccup. At the beginning of the 9th week, Olivia will have grown from a single cell into nearly 1 billion cells, and she is now called a fetus. She will suck her thumb and swallow, grasp an object, touch her face, sigh and stretch. At 11 weeks, she is playing in the womb, moving her body and exploring her environment. Her taste bud cells have matured by week 12 but are still scattered throughout her mouth. Her mother will first sense Olivia's movements between 14 and 18 weeks, an event called quickening. Beginning at 18 weeks, ultrasounds show speaking movements in her voice box. Around 20 weeks, with a lot of help, babies have survived outside the womb. At 27 weeks, her eyes are responding to light. She can recognize her parents' voices and will even recognize lullabies and stories. Olivia has gone on an amazing journey during these last 9 months. She will soon signal to her mother that it is time for delivery and greet the outside world. 여성의 난자와 남성의 정자가 수정된 직후에 새로운 인간의 존재를 수정란, 즉 수정체라고 부릅니다. 수정란이 분화된 상실배는 어머니의 나팔관을 통해 이동하며 포배로 발전해 자궁에 착상합니다. 이어 포배는 배아로 성장하고 배아가 좀 더 성장하면 태아가 됩니다. 이 태아가 세상에 나오면 마침내 아기가 됩니다.
인간은 정자와 난자가 수정되는 순간부터 생명권, 즉 살 권리가 있습니다. 따라서 인간 폐하가 아무리 작고 연약하더라도 파괴되거나 냉동되거나 복제되거나 조작되거나 저장되거나 보관되지 말아야 할 권리가 있습니다. 인간을 물건으로 취급해서는 안 됩니다. 폐하는 성장의 첫 단계를 거치고 있는 인간입니다. 누가 잘못하지 않았는데 임신이 저절로 중단되는 유산은 슬프지만 자연적으로 생길 수 있습니다. 이는 선별적인 낙태와는 아주 다릅니다. 예수님은 누구든지 이런 어린이 하나를 내 이름으로 받아들이면 나를 받아들이는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 제 아무리 어리고 방어 능력이 없다고 하더라도 모든 사람은 생명에 대한 권리가 있습니다. 그래서 교회는 어떤 상황이라 해도 낙태는 절대로 해서는 안 된다고 말합니다. 끔찍한 성폭행 범죄로 임신하게 됐을 때 그 여성은 낙태를 고려하고 많은 사람도 동의합니다. 하지만 태아는 살 권리가 있고 그 아이는 아무런 죄가 없습니다. 그 아이를 죽이는 것이 어떻게 성폭행범의 죄를 벌하는 것입니까? 그 엄마와 아기는 모두 무고합니다. 엄마가 아기를 포기하고 입양을 고려하고 있다면 그렇게 할 수 있도록 최선을 다해 도와야 합니다. 자발적인 성관계를 했지만 임신을 후회할 경우에도 태아와 아이는 살 권리가 있으며 여전히 인간 가족의 중요한 구성원입니다. 임신으로 산모의 생명이 위험에 처했을 때 내리는 결정은 어떤 것이라도 산모와 아기 모두에 대한 존중에서 출발해야 합니다. 산모든 아기든 어느 한쪽을 위해서 다른 한쪽을 의도적으로 직접 죽여서는 안 됩니다. 어떤 결정이든 모든 일을 위한 하느님의 사랑에 늘 토대를 두어야 합니다. 교황청 생명학술원은 프랑스 주교회의 입장을 지지하는 형식으로 즉각 반대 입장을 냈습니다. 교황청 생명학술원은 낙태를 생명에 대한 공격으로 규정했습니다. 보편적 인권 시대에 인간의 생명을 빼앗을 권리는 누구에게도 있을 수 없다는 것입니다. 생명학술원은 또 문명의 도구인 법은 가장 약하고 취약한 사람들에 대한 보호를 최우선적으로 다뤄야 한다고 강조했습니다. 여성의 권리 관점에서만 낙태 문제를 바라볼 수 없으며 아이를 키우길 원하는 사람들에 대한 지원이 언급되지 않은 점에 대해 유감을 표명하기도 했습니다. 그러면서 인간의 생명을 보호하는 건 인류의 최우선 목표라고 호소했습니다. 이와 함께 생명학술원은 프란시스코 교황의 발언을 인용해 생명의 문화는 그리스도인들만의 유산이 아니라 미래 세대를 위한 것이고 연약하고 고통받는 사람의 가치를 인식하기 위한 것이라고 설명했습니다. 생명의 문제인 낙태가 이념이나 종교적 신념을 뛰어넘은 현실적인 문제라는 점을 부각한 것으로 풀이됩니다. 앞서 교황은 낙태를 살인이라고 규정한 적이 있습니다. L'aborto è più di un problema. L'aborto è un omicidio. L'aborto senza mezze parole. Chi fa un aborto uccide. 원치 않는 임신이라도 이 문제를 해결하는 방안이 낙태일 수는 없다는 뜻입니다. 가톨릭 생명윤리연구소 20주년 학술대회는 인간 생명의 존엄성이 추락한 현실에 대한 성찰로 시작됐습니다. 입으로는 인간 생명이 존엄하다고 외치지만 실제 생명의식은 이에 못 미치는 우리 사회. 제2대 가톨릭 생명윤리연구소장을 역임한 이동익 신부는 기조 강연에서 세 가지 원인을 꼽았습니다. 인간이 삶의 질 향상을 위한 도구가 됐고 법률과 정책이 여론에 따라 만들어지고 있으며 자기 결정권이 잘못 적용되고 있다고 지적했습니다. 2019년 헌법재판소의 낙태죄 헌법불합치 판결은 자기결정권의 의미를 매우 심각하고도 오류적으로 적용한 사례입니다. 태아의 생명권은 여성의 자기결정권을 우월 비교 대립구도로 놓고 여성의 자기결정권을 더 우위로 판단한 결정이라고 봅니다. 발제자들은 철학, 법학, 여성의 관점에서 인간 생명의 존엄성을 살펴봤습니다. 가톨릭대 철학과 박승찬 교수는 토마스 아퀴나스가 제시한 인격 개념이야말로 인간 생명의 존엄성을 수호하는 지침이 될 수 있다고 강조했습니다. 토마스 아퀴나스의 사상에 기반을 둔 존재론적인 인격주의의 장점을 좀 살릴 수 있었으면 좋겠습니다. 자기 행위를 결정하는 자율성을 인정하면서도 한계를 다투고 있다.
한마디로 요약하자면 싸울 수 있는 대상은 명확해야 될 것 같습니다. 생명을 오직 경제의 대상으로 보는 모든 시도를 거부해서 고려대 법학과 김일수 명예교수는 개인의 윤리의식에 기대해 생명보호가 이루어지리라 기대하는 건 낭만적인 꿈일지 모른다고 말했습니다. 김 교수는 인간 생명은 전체 법질서에서 가장 우위에 있는 법익이라며 입법 공백이 된 낙태죄 손질이 시급하다고 호소했습니다. 새 정부가 들어서서 서둘러야 해야 할 일 중에 하나가 헌법재판소의 결정으로 입법 공백이 된 낙태죄 부분을 새롭게 손질하는 일이라고 생각이 됩니다. 소위 법의 공백이 생명보호에 대한 공백이 생기지 않도록 해야 되는데 법무부가 그 일을 제때에 책임감 있게 대처하지 못했다고 하는 점입니다. 로마 성심가톨릭대 생명윤리 및 안전학과 마리나 카지니 교수는 여성이 존중받아야 하는 건 정당한 일이지만 그 과정에서 자궁 속에서 자라는 아이들까지 끌어들인 건 안타까운 일이라고 지적했습니다. Gruppi femministi sono riusciti a muovere, a orientare lo sguardo solo verso le donne, facendo dimenticare il figlio. Hanno letto il fenomeno gravidanza come qualche cosa che riguarda solo e soltanto la donna, come se non ci fosse in gioco anche un figlio. 학술대회는 열띤 분위기 속에 5시간 가까이 진행됐습니다. 참석자들은 가톨릭 생명윤리연구소가 나아갈 방향에 대해 고언을 아끼지 않았습니다. 여러분 혹시 아시나요? 이 세상에 존재하는 것은 모두 하느님께서 만드셨다는 것을 말입니다. 많은 사람들이 간혹, 아니 정확하게는 자주 착각을 하는데요. 수만 년 혹은 수억 년의 인류 역사에 있어서 인간이 무에서 유로 만든 건 그 어떤 것도 없습니다. 머리카락 하나, 티끌 하나도 말입니다. 그래서 성경은 말합니다. 모든 것이 그분을 통하여 생겨났고 그분 없이 생겨난 것은 하나도 없다. 맞습니다. 모든 것의 주인은 하느님입니다. 우리는 잠깐 그것들을 누리고 품고 다스릴 뿐입니다. 그래서 우리는 그분이 창조하신 피조물을 모두 소중히 여겨야 합니다. 그분 뜻에 맞게 잘 다스려야 합니다. 특별히 다른 피조물과는 달리 하느님께서 당신 닮은 모습으로 당신의 생명의 숨을 불어넣어 직접 빚어 만드신 인간 생명에 대해서는 더욱 그렇습니다. 인간 생명의 주인은 오직 하느님이기에 우리는 그 생명을 마음대로 해서는 안 됩니다. 타인의 생명은 물론이고 자신에게 주어진 생명 또한 마찬가지입니다. 파괴하거나 죽이는 것은 하느님의 창조 목적에 어긋날 뿐 아니라 생명의 근원이신 하느님의 뜻을 거스르는 죄입니다. 살인해서는 안 된다. 우리에게는 생명을 해치거나 손상시키거나 조작할 권한이 없습니다. 오히려 최우선적으로 보호하고 지켜야 할 의무가 있습니다. 그래서 교회는 살인과 낙태, 안락사와 자살과 같이 직접적이고도 고의적인 생명 파괴 행위는 물론이고 그것을 위한 그 어떤 협력도 금지합니다. 또한 장기매매와 시험관 아기를 비롯한 인공수정, 배아를 이용한 줄기세포 연구와 같이 생명을 인간의 목적으로 사고팔고 생성시키고 조작하는 것에 단호히 맞섭니다. 인간 생명은 하느님의 창조 사업에 부부가 협력함으로써 이루어집니다. 부부의 사랑과 특별하고도 독점적인 행위인 부부관계 안에서 구체화되는 것입니다. 과학의 힘이나 기술로 만들고 생산하는 그 무엇이 아닌 것입니다. 나아가 교회는 국가 형벌로 채택하는 사형제도 분명히 반대합니다. 인간 생명은 오직 하느님만이 창조하실 수 있고 거두어 가실 수 있기 때문입니다. 그래서 가톨릭 교회는 복음에 비추어 사형은 개인의 불가침과 인간 존엄에 대한 모욕이기에 용납될 수 없다라고 가르칩니다. 인간 생명은 잉태되는 그 첫 순간부터
자연사에 이르는 마지막 순간까지 철저하게 존중되고 보호돼야 합니다. 그 누구의 개입으로 손상받거나 멈춰져서는 안 됩니다. 생명은 하느님이 인간에게 주신 가장 귀한 선물입니다. 그래서 우리는 그 생명을 건강하고 아름답게 가꾸고 지켜야 하는 것입니다. 나아가 인간 생명뿐 아니라 자연 안의 모든 생명도 함께 존중할 줄 아는 그리스도인이 되어야 합니다. 오 마리아, 새 세상에 빛나는 새벽이시며 살아있는 이들의 어머니, 생명의 모든 원리를 당신께 맡겨드리나이다. 굽어보소서 성모님, 세상에 태어나지 못한 수많은 아기들을 굽어보소서. 힘든 삶을 살아가는 불쌍한 이들을 굽어보소서. 무지한 폭력의 제물이 되고 있는 남녀들을 굽어보소서. 무관심이나 그릇된 자비로 죽어가고 있는 노인과 병자들을 굽어보소서. 당신 아드님을 믿는 모든 사람이 정직과 사랑으로 이 시대 사람들에게 생명의 복음을 선포할 수 있게 해주소서. 영원히 새로운 선물로 그 복음을 받아들일 수 있는 은총을 얻어주소서. 일생 감사하는 마음으로 그 복음을 경축하는 기쁨을 얻어주소서. 그리고 그 복음을 단호하게 증언할 수 있는 용기를 얻어주소서. 그리하여 선한 의지를 가진 모든 사람과 함께 창조주이시며 생명을 사랑하시는 하느님께 찬미와 영광을 드리는 진리와 사랑의 문화를 건설할 수 있게 해주소서.